兄姐妹们，大家平安，早上好！欢迎你们来到德萨罗尼迦华文部晚站聚会。今天是星期日，8月2号，2020年。感谢主，神带领了我们度过7月。今天是新的月，就是8月。今天我们有守圣餐。今天早上的赞美敬拜有真爱丽姐妹，真道有洪牧师来真道。我主内弟兄姐妹们，我们有开始我们的聚会了，让我们预备我们的心，感谢主，先祝福。哈利路亚！弟兄姐妹们，早上好！是的，让我们在今早，在主日的早晨，让我们来赞美我们的神。弟兄姐妹们，让我们准备好我们自己，把最好的声音献给神，把心灵献给我们的主。哈利路亚！亲爱的阿爸天父，我们满心的感谢你，赞美你。是的，神，你让我们今日依然的是有生命气息，来到在一起的敬拜赞美你。无论我们在哪里，但是神啊，我们的心是合一的。神啊，我们知道当你的百姓聚集一起的来赞美你的时候，神啊，你在我们的当中。神啊，你要彰显那神迹奇事在我们的身上，在我们各自的家中。神啊，我们也把今早的聚会完全的仰望交托，从头到末了，我们这样的同心合一祷告，奉耶稣基督的名，我们一起说阿们。哈利路亚！是的，我们要来赞美我们的神。弟兄姐妹们，让我们来看见神要复兴整个巴旦。阿们！哈利路亚！是的，神。我们是你的百姓。主，你是我们的神，用赞美打开城门，来预备你救恩的道路。呼喊吧，神的百姓，呼喊吧！嘿，耶和华，你将这让赞美的声音不停息，如同大水淹没仇敌。呼喊吧，神的百姓，呼喊吧！嘿，耶和华，你将这城交给我们，让祷告的声音不歇息，直到我们看见复兴。我们是你的百姓，主，你是我们的神，用赞美打开城门，来预备你救恩的道路。呼喊吧，神的百姓，呼喊吧！嘿，耶和华，你将这城交给我们，让赞美的声音不停息，如同大水淹没仇敌。呼喊吧，神的百姓，呼喊吧！嘿，耶和华，你将这城交给我们，让祷告的声音不歇息，直到我们
神的百姓呼喊吧！嘿，耶和华，你将真诚交给我们，让祷告的声音不间隙，直到我们看见复兴。让祷告的声音，让祷告的声音，让祷告的声音，让祷告的声音不间隙，直到我们看见复兴。哈利路亚！是的，神啊，当你的百姓来赞美你的时候，神啊，你的复兴要来到。阿们。哈利路亚！是的，神，因为你是使水变成酒的神。神啊，我们要来赞美你，要来称谢你，因为我们的生命能够改变，是靠着神你赐给我们的能力。哈利路亚，哈利路亚！是的，神，因为无人能够与你来相比，我的主。耶稣，你能使瞎眼看见，耶稣，你能医治伤心人，耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能使罪行神迹，耶稣无人与你相比。耶稣，你能使瞎眼看见，耶稣，你能医治伤心人，耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣，是的，掌管天地万有，掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能使罪行神迹，耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能使罪行神迹，耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，大能使罪行神迹，耶稣无人与你相比，叫狂风巨浪平息，大能使罪行神
哦，耶稣，唯有你能够改变我们的生命。哦，因为主啊，我们知道，我们乃是靠着你的宝血得胜。哦，得成为义，我的主，我的神，你配得这一切的赞美与敬拜。我们就是要来赞美你，耶稣，赞美你，耶稣。赞美你，耶稣。是的，神啊，我们知道我们乃是靠着你的宝血得蒙救赎，我们乃是靠着你的宝血进入到至圣所当中来敬拜。Ku masuk ruang kudus, ku mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Syukuria darabasan darabasi. 我们要带着一个敬拜的心，主啊，我们要得见你的面。Amen。Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
我凭借爱子羔羊宝血，进入主你至圣圣所。我是以诚实圣洁心灵，顺从敬拜全能上帝。让我们举起我们的手，拜你，我要遵从你，我要敬拜你，我要遵从你，因你名为圣洁。上帝，我要敬拜你，我要敬拜你，我要遵从你，我要敬拜你，我要遵从你，因你名为圣洁，圣洁。上帝古门人巴母耶稣，古门人巴母，古神巴母，古门人巴母，古神巴母，sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan。是的，神，我们知道你悦纳我们的赞美与敬拜，因为我们知道神你的同在在这里。神啊，当你的子民开声来敬拜你的时候，神啊，你带领我们进入到你的幔内来敬拜你。神啊，我们谢谢你，因为我们乃是靠着羔羊的宝血得蒙称义，得蒙见你的面。谢谢你，耶稣，我们赞美你，祷告赞美，奉耶稣基督的名，阿门。 弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 我们要预备我们的心， Kita mempersiapkan hati kita. 我们要守圣餐。 Kita akan melakukan perjamuan kudus. 弟兄姐妹，拿起你手上的饼， Saudara-saudari, mari kita ambil roti ke dalam tangan saudara-saudari semuanya. 我们手中的杯， Dan juga kita angkat cawan ke tangan kita. 我们一起来尊敬我们的耶稣。 Mari kita menghormati Yesus kita. 让我们一起来祷告，然后我们才吃这个饼，喝这个杯。 Dan mari kita sama-sama berdoa, kemudian kita akan memakan roti dan meminum cawan ini. 主耶稣，我们来到面前，向你感恩。 Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur. 今天我们能够来纪念耶稣当日为我们所设立的圣餐。 Dan hari ini kami bisa memperingati Yesus yang sudah membuat perjamuan kudus bagi kami.
耶稣，你向门徒说要纪念我。 Tuhan, Engkau mengatakan pada murid-murid-Mu untuk memperingati Engkau. 今天主啊，我们要纪念你，我们也要尊敬你。 Hari ini Tuhan, kami mau memperingati Engkau, kami juga mau menghargai Engkau. 若不是耶稣你破碎的身体流出的宝血，我们还在罪恶之中。 Dan jika bukan untuk tubuh-Mu yang Engkau remukkan dan juga darah yang Kau cucurkan, kami masih hidup dalam dosa. 因此，主，我们向你感恩，愿神你祝福这个饼，祝福这个杯。 Sehingga kami bersyukur Bapa, Engkau yang berkati roti ini, Engkau yang berkati cawan ini. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Mari kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 还没有吃这个饼当儿， Sebelum kita memakan roti ini, 我们要读圣经， kita membaca firman Tuhan, 记载在马太福音的26章的26节。 yaitu tertulis di Matius 26 ayat 26. 马太福音26章26节如此说：他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福就拨开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。” Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 拿起我们手中的饼，弟兄姐妹， Mari kita ambil roti ke dalam tangan kita, 我们祷告，我们向神感恩， kita bersyukur pada Tuhan, 因为耶稣这代表耶稣的身体。 karena ini melambangkan tubuh Yesus. 耶稣不看种族，只要相信他的人就可以吃这个饼。 Yesus tidak melihat ras, tapi semua orang yang percaya padanya patut 神 untuk 爱我 makan. 们人人都得救。 Tuhan mau semua orang diselamatkan. 所以今天我们极大的感恩，上帝拣选了我们，让我们今天早晨能够吃这个饼。 Jadi hari ini kita begitu bersyukur sehingga kita pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa memakan roti ini. 我们一起祷告， Mari kita sama-sama berdoa. 主耶稣，我们向你感恩， Tuhan, kami bersyukur 你为我破碎的身体， untuk tubuh Engkau yang Kau remukkan untuk kami. 我相信这个饼是有权柄的， Dan saya percaya roti ini memiliki kuasa 因为代表了耶稣你的身体。 karena ini menandakan tubuh Kristus. 主，我要奉你的名祝福这个饼。 Tuhan, aku mau melalui namamu 好 berkati. 像我们吃这个饼的时候，有软弱的要得刚强， Bila ketika kami makan roti ini, yang lemah dikuatkan. 破碎的家庭要再一次恢复起来。 Rumah tangga yang pecah belah dipulihkan kembali. 因为耶稣你爱我们， Karena Tuhan Engkau mengasihi kami, 为我们所受的刑罚。 Engkau menanggung semua 所以 penghukuman 上帝， setan 我要 sekali. 奉你的名祝福这个饼， Sehingga pada pagi hari ini kami di dalam nama Engkau kami 透过 berkati 这个饼，教会要合一。 melalui roti ini gereja bersatu. 主，我们要尊敬你， Tuhan, kami mau menghormati Engkau. 我要奉你的名领受这个饼， Kami di dalam namamu kau 奉耶 menerima 稣基督 roti 的 ini. 名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告， Kami berdoa. 我们一起吃这个饼。 Mari kita sama-sama makan roti ini. 饭后， Dan sesudah itu, 主耶稣拿起他手中的杯，弟兄姐妹举起我们手中的杯。 Yesus mengambil cawannya. Mari kita saudara-saudari kita angkat cawan. 马太福音26章的20节如此说：又拿起杯来，注谢了，递给他们说：你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。 Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 这杯代表了主耶稣所立的新约，我们不在黑暗中，并且不在魔鬼的辖制中。我们透过耶稣的宝血，我们已经得自由和得释放。 Cawan ini melambangkan perjanjian baru antara kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa roh jahat, melainkan di bawah 耶稣代表了他自己羔羊的宝血。 Yesus melambangkan ini adalah darah dia sebagai 这 gembala 血 kita. 是能够赦免世人的罪。
Darah ini mampu dan dapat untuk mengampuni dosa semua manusia. 耶稣要释放我们，透过他的宝血。 Yesus mau melepaskan kita melalui darahnya. 所以我们向耶稣感恩。 Jadi kita bersyukur pada Yesus. 今天我们能够与神和好， Dan pada hari ini kita bisa berdamai dengan Tuhan. 因此我们要高举我们的神。 Sehingga mari kita angkat cawan ini. 我们举起我们手中的杯，我们尊敬我们的耶稣，我们祷 Angkat 告。 cawan ke dalam tangan kita dan kita hormati Tuhan kita. Kita berdoa. 主耶稣，我们向你感恩， Tuhan Yesus, kami bersyukur 你如此的爱我，将你的生命写在十字架上， Kau begitu mengasihi kami sehingga kau mengorbankan tubuhmu di atas kayu salib. 流出的宝血使我的罪得赦。 Darahmu yang bercucur sehingga dosa kami dapat diampuni. 我今天属于耶稣基督的了。 Dan hari ini saya adalah milik Yesus Kristus. 谢谢耶稣，你赦免我的罪， Terima kasih Yesus engkau mengampuni dosa kami. 使我和神再次恢复。 Sehingga saya dan Tuhan bisa berdamai. 感谢你，主耶稣， Terima kasih Yesus Kristus. 祝福这个杯， Kau berkati cawan ini. 叫我们众圣徒喝这杯的时候，是表明主耶稣的死，并且主耶稣的再来。 Sehingga kami, anak-anakmu yang minum cawan ini, menandakan bahwa kematian Yesus dan juga kedatangan Yesus yang akan datang. 谢谢耶稣，你听我们的祷告，祝福这个杯。 Kau mendengar doa kami, engkau berkati cawan ini. 弟兄姐妹，我们一起来喝。 Saudara-saudari, mari kita sama-sama minum. 我们向我们的神感恩， Mari kita bersyukur pada Tuhan kita. 主耶稣，我们向你感恩。 Tuhan Yesus, kami bersyukur 今天何等大的荣耀，主，我们能够守这圣餐。 hari ini adalah sebuah kemuliaan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami bisa 感谢你，主，你如此的恩待我们，爱我们，无条件的爱我们。 Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami tanpa batas. 我们向你感恩，主， Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. 把荣耀归给你， Segala kemuliaan bagi Engkau. 告奉耶稣基督的名。 Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 各位兄弟姊妹，今日咱来到主的面前，咱来听主的话。 Saudara-saudari, hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. 我要祝每一个兄弟姊妹平安。 Saya mau ucapkan shalom untuk semuanya. 今日咱讲的是关于上帝的国度。 Hari ini topik yang ingin kita sharingkan yaitu mengenai kerajaan Tuhan. 咱就叫 Brother Rianto 来给咱读罗马书14章17节。 Oke, saya akan bacakan ayat firman kita pada pagi hari ini yaitu di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 因为神的国不在于吃喝，只在于公义、平安，并圣灵中的喜乐。 我咱的题目今日的题目是讲到咱就爱怎多等好，咱人上重要的追求对上帝内面是什么物件？ Jadi tema kita untuk pagi hari ini yaitu bagaimana kita belajar mengatur ulang prioritas kita di dalam Tuhan. 今咱知影几个月以前，咱看到这 COVID-19， 像这做到世界真正乱，个真正多的改变。 Kita melihat sendiri dalam 4 bulan terakhir ini bagaimana COVID-19 sudah memporak-porandakan kehidupan kita dan membuat perubahan yang sangat besar di dunia ini. 古早咱一摆讲，但不是做的物件，即阵咱就爱换咱的物件来做了，袂使讲古早的方法来行。 Jadi kebiasaan kita yang dulu semua kita harus ubah, kita tidak bisa lagi mengikuti kebiasaan lama kita. 即阵爱出去外口，咱就爱挂一个mask 靠咱的鼻孔跟咱的嘴。 Jadi hari ini kalau kita mau keluar kita juga harus memakai masker kemanapun kita pergi. 甲这就爱一较远淡薄了，袂使讲一较晚晚一个人安尼款。
Dan kita duduk sekalipun kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain, harus menjaga jarak. 但是有一項物件，咱知影上帝國度是咱就愛點點尋求，袂使講放棄。 Tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu bagaimana kerajaan Tuhan adalah harus selalu kita cari, kita tidak boleh lepas, kita tidak boleh jauh dari kerajaan Allah. 真可惜，一擺咱看到人無對主的話來做，所以咱行到真，甲上帝行到真正遠去了。 Dan dari pengalaman kita juga bisa belajar dari kisah kita bagaimana apabila mereka tidak mengikuti mencari kerajaan Tuhan, mereka menjadi jauh dan jauh dari Tuhan. 所以今日咱來分享，知影咱愛尋求上帝的國度，是咱人頭一項物件，咱都愛做的。 Dan hari ini tema yang ingin saya tekankan yaitu bagaimana kerajaan Tuhan adalah hal yang paling penting yang harus terus kita cari. 人有時候袂對主的話來行，所以人真濟得到真正多問題。 Terkadang manusia tidak mengikuti perintah Tuhan sehingga mereka jatuh dan jauh dari Tuhan. 所以今日我要甲你分享4項物件。 Jadi pada pagi hari ini ada 4 hal yang ingin saya sharingkan pada saudara-saudari. 頭先咱讀嘅經文，甲咱講上帝嘅國是什麼國嚟嘅？ Jadi ayat firman yang tadi kita baca bercerita tentang kerajaan Tuhan itu kerajaan yang bagaimana. 頭先咱看到4項物件，互咱知影上帝嘅國是什麼國。 Dan melalui ayat itu kita bisa melihat bahwa ada 4 hal yang bisa kita pelajari mengenai kerajaan Allah. 頭一項咱看到嘅是上帝嘅國，唔是食甲啉。 Yang pertama adalah kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. 食甲啉是代表什麼咧？ Makanan dan minuman itu menandakan apa? Melambangkan apa? 我想伊代表外表人做嘅物件。 Saya rasa itu melambangkan hal yang dilakukan orang luar secara 有時 eksternal. 候真濟宗教用禮數用即個人嘅tradisi 來行嘅。 Jadi seringkali dalam kehidupan kita sehari mereka mengikuti tradisi ataupun upacara. 有時候咱看外表因咱是敬拜，但是心內面是甲上帝真正遠去了。 Kadang kita juga lihat bahwa walaupun mereka beribadat, tapi hati mereka begitu jauh dari Tuhan. 人看到上帝上國家，唔是講咱有真濟錢，有真濟車，有真濟厝，安尼款，咱是有得到上帝福氣了嘅看法。 Dan kepemilikan kita di dunia ini, baik itu rumah, mobil-mobil itu tidak melambangkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. 有人是講我世界得到有勢力、有 posisi、有一個權柄，安尼講我是上帝祝福嘅。 Terkadang orang merasa bahwa jabatan, kekuasaan, popularitas itu menandakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. 但是經文甲咱講，行到世界嘅物件，唔是講安尼款，咱就得到上帝嘅歡喜，上帝嘅祝福。 Tetapi di firman Tuhan ini mengatakan bahwa hal-hal duniawi tidak menandakan, melambangkan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. 所以咱信主嘅人就愛知影，未講咱放尋求世界嘅物件，咱就是行到正路。即個路是有時行了，互人得到無平安嘅生活。 Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus waspada bahwa jalan di dunia ini, jalan duniawi ini tidak menandakan bahwa kita juga mengikuti jalan Tuhan. Seringkali Tuhan jalan ini malah petaka bagi kita. 所以我鼓勵每一個兄弟姊妹，尋求上帝國家，唔是尋求世界嘅物件，來想講咱得到世界嘅物件，咱就有福，唔是安尼講來想法。 Jadi saya mau mendorong dan mengingatkan saudara-saudari bahwa kita mencari kerajaan Tuhan itu tidak berarti kita mengikuti hal-hal duniawi. 所以咱頭一項記得，上帝國家唔是食甲啉，是咱愛尋求耶穌講嘅，咱就愛尋求上帝嘅國甲伊嘅公義。
Jadi hal yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi kita mau mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. 对这项物件，咱看到到底经文内面甲咱讲，上帝国是公义。 Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat tadi yaitu adalah bahwa kerajaan Tuhan adalah kebenaran. 这代表什么呢？ Ini menandakan apa? 这代表人甲上帝的关系，因为咱寻求上帝的国，就爱诚实，咱甲主的关系是有着和平的关系。 Jadi hal ini menandakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Apabila kita mau mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. 啊，是咱无这公义，咱袂使徛帮主的面前。 Apabila kita tidak punya hubungan yang demikian, kita tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. 有三项物件，到底爱是咱爱徛帮上帝的面前，有这公义，三项物件咱都爱注意。 Jadi ada 3 hal apabila kita mau berdiri di hadapan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita miliki. 头一项，咱嘅信心就爱有长大，有进步。 Yang pertama adalah iman kita harus bertumbuh. 咱就爱特直接依靠相信，咱上帝是咱的诚实的真心，咱爱跟对。 Jadi setiap hari kita juga mau mengandalkan Tuhan kita sebagai Tuhan kita. 第二项，咱嘅属灵内面也是诚实明白上帝的恩典。特日咱拄的条件，知影上帝的恩典是够咱人用。 Dan hal yang kedua adalah kita di dalam hati kita mengetahui karunia dari Tuhan, bahwa karunia Tuhan setiap hari baru, setiap hari cukup untuk kita. 咱的心就有一满足的心。 Maka hati kita punya hati yang damai. 对上帝来讲，咱是会晓安怎伫主的恩典内面来感激，来诚实爱甲上帝讲，上帝我真正感谢，因为你的恩典是够我的。 Sehingga kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengatakan pada Tuhan bahwa Tuhan aku bersyukur karena karunia-Mu cukup untuk saya. 对三项物件关于这公义的，咱就爱伫主的话内面会长大，做一个好的基督徒。 Jadi hal yang ketiga yang mengenai kebenaran ini yaitu mengenai firman Tuhan, bagaimana kita menjadi firman Tuhan, bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita. 还是咱无主的话，对咱的心，咱家己的性格袂使改变，是主互咱这伊的话，对圣经的话会帮助咱人，对主内面的属灵会长大起来。 Jadi melalui firman Tuhan ini, roh di dalam kita, roh kudus di dalam kita bisa bertumbuh, bukan melalui apa yang kita dengar sehari-hari, tapi melalui firman Tuhan. 所以兄弟姊妹，我爱鼓励咱人，对这三项地方有一信心，有一长大对恩典内面，甲对主的话来诚实有一进步的态度来行。 Jadi saya mendukung saudara-saudara bahwa kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam karunia, dan juga bertumbuh di dalam firman Tuhan. 这是个咱甲对主内面有这个关系哦，咱来徛在主的面前。 Hubungan kita, bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. 对三物件，神的国家是咩？伊讲神的国家是喜乐。 Yang ketiga, apa yang dikatakan mengenai kerajaan? 唔是喜樂，是平安流星啊 ，sorry， 平安。 Jadi kerajaan Allah adalah damai sejahtera. 平安， Damai. 咱尋求這上帝國家咧，是愛尋求這平安。 Jadi kita mencari kerajaan Tuhan yaitu kita adalah karena kita mau mencari damai sejahtera. 平安是代表什麼咧？ Damai itu menandakan apa? 平安這平安是代表咱人甲人嘅感情。 Damai ini menandakan hubungan kita antara manusia dengan manusia lainnya. 咱在家庭內面， Di dalam kehidupan keluarga kita, 會曉安怎來尊敬咱嘅爸爸媽媽，尊敬咱嘅阿公阿媽，這個物件是對主來講是真重要嘅關係，人甲人嘅關係。
Jadi dalam keluarga kita bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, menghormati kakek nenek kita, itu juga hal yang sangat penting bagi Tuhan dalam kerajaan Tuhan. 啊，怎样这 COVID-19 差唔多全世界有差唔多爱700,000人过身嘅，较多数真多嘅是老人家过身去。 Nah, kita tahu karena COVID-19 ini sudah hampir 700.000 orang jiwa yang meninggal dan mayoritas dari itu adalah lansia. 这跟人讲，但是人知影，人活在世界，咱嘅生命是真正宝贝，但是有时候人嘅生命，咱唔知影明仔载咱个会记面袂。 Jadi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia itu begitu berharga, dan tapi kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu satu dengan lain. 所以在咱嘅家庭内面，咱嘅关系甲咱嘅亲戚朋友，人甲人嘅关系，咱就有一个和平嘅感情。 Jadi ini juga dalam kehidupan kita, keluarga kita, bagaimana kita hubungan kita dengan keluarga, sanak saudara maupun kerabat, kita harus menjaga sebuah hubungan yang damai dengan sesama. 所以我就爱鼓励每一个兄弟姊妹，咱甲人嘅关系，咱爱做一个会祝福人嘅基督徒。 Nah, saya juga mendukung saudara-saudara dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang Kristen yang membawa berkat bagi orang lain. 人嘅生命是真正得着着，咱就爱来保守，来生切尊敬每一个人，咱祝福咱人有这个福气来相伴，有该人有这个亲戚嘅关系，也是朋友嘅关系。 Jadi kehidupan manusia itu begitu pendek, mari kita hargai dalam kehidupan kita bagaimana kita hubungan kita dengan sesama, dengan teman, sanak saudara, kita juga mau menjadi berkat bagi mereka. 所以兄弟姊妹，咱在主嘅國家，咱來尋求是有這個平安，有這個和平嘅態度對人。 Jadi dalam kerajaan surga Allah ini, mari kita juga mau mencari damai dalam kehidupan kita dan juga kita menjadi hubungan yang damai dengan orang sekitar kita. 對是上帝國度，上帝嘅國啊，是關於咱就有一個喜樂嘅態度來活。 Jadi hal yang keempat mengenai firman kerajaan Allah yaitu sukacita. 咱嘅態度上是會影響到咱人甲人甲上帝嘅關係。 Bagaimana sikap kita juga menandakan hubungan kita di dalam kehidupan kita, sikap kita dalam kehidupan kita sehari juga menandakan hubungan kita dengan Tuhan. 因為咱嘅這態度會幫助咱人進步，還是咱嘅態度無好嘅，做咱人甲人嘅物件，還是袂和平。有時候咱看到真濟家庭真正混亂，有真濟代志發生，因為心裏面有這喜樂。 Jadi sikap apabila kita mempunyai sikap yang baik itu bisa membawa kita bisa bertumbuh, berkembang. Tapi kalau kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik, sikap yang baik, justru bisa membawakan dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat begitu banyak masalah. 我愛提議講，有時候人常識，有時候咱會當會生氣。每一個人也是人吼，唔是少做嘅，唔是天做嘅。咱有時候咱會生氣。 Jadi kita manusia terkadang kita bisa marah karena kita bukan batu. Kita ada punya perasaan. Kadang-kadang kita bisa marah. 但是聖經跟咱講，咱生氣袂使犯罪。 Tapi Alkitab mengingatkan kita apabila kita marah, kita tidak boleh berdosa. 咱就愛檢查咱生氣嘅理由是安怎來生氣。 Kita harus mencari tahu alasan kita kenapa kita marah. 有時候人生氣，淡薄就生氣，有時候對家己嘅身軀健康是無好，對感情也是無好嘅。 Kalau ada orang yang terlalu gampang sedikit-sedikit marah, itu juga tidak baik untuk tubuhnya, kesehatan tubuhnya, dan juga tidak baik untuk hubungannya dengan orang lain. 因為一個人是用無好嘅理由來生氣，伊能害家己。 Jadi apabila orang-orang yang marah karena alasan yang tidak benar, itu justru akan membawa malapetaka, membawa hal yang tidak baik untuk dirinya. 這個無好嘅生氣觀哦，
会影响到咱的心，咱甚至咱的行为也是会能影响到。这当咱受气会影响到咱的态度。 Jadi sikap-sikap buruk ini justru akan membawa pengaruh yang negatif dan untuk kesehatan tubuh kita. 所以咱在注意，就喜乐内面，咱莫互生气，做咱人规日忧愁，规日袂欢喜。 Jadi kita juga harus ingat bahwa dalam sukacita ini kita jangan biarkan kemarahan malah merenggut dari sukacita kita ada pada satu hari ini, pada hari ini. 但日日也是咱有生气，咱就爱求上帝帮助咱人来原谅，原谅人莫收放心内面。 Jadi apabila kita setiap hari kita merasakan kemarahan, kita meminta Tuhan memberikan pertolongan kepada kita untuk memaafkan orang lain. Jangan membawa kemarahan setiap hari. 嗰個態度真係重要，是這態度是咱嘅心內面就要有滿足。 Jadi satu hal lagi yang penting yaitu bagaimana kita harus memiliki hati yang puas, bersyukur. 有時候人袂滿足就變咗貪心。 Terkadang manusia kalau tidak puas dengan yang dimiliki malah menjadi tamak. 這人袂滿足，伊變咗貪心。貪心咧，做人有時候做物件、野物件，野了，真是袂使野，人會偷野去，偷野。 Jadi orang yang tidak mau berpuas diri seringkali menjadi tamak. Dari tamak ini seringkali pada hal-hal yang bukan miliknya, bukan seharusnya diambil, pun diambil oleh orang tersebut. 我看到有一個人，因為人心袂滿足，咧就愛貪人嘅物件、偷嘅物件，去跋筊，想要你贏錢都轉來，但是愈做愈慘。 Jadi saya sendiri juga melihat ada orang bagaimana mereka tidak mempunyai puas diri sehingga dia menjadi tamak. Misalnya dalam berjudi, bukan miliknya pun diambil, uang bukan miliknya pun diambil, dipakai untuk mau berjudi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi malah habis semuanya. 嗰個態度是關於咱人嘅心，還是有喜樂，咱就有一個感恩嘅心。 Dan sikap yang ketiga untuk memiliki sukacita ini yaitu bagaimana kita memiliki hati yang bersyukur. 咱呢，甚至就愛訓練講，什麼物件都好。 咱有一個感恩、感謝的心來讚美咱的上帝。 Jadi kita setiap hari kita harus mau belajar bagaimana kita bisa bersyukur dan berterima kasih dalam segala situasi yang kita alami. 咱知影世界真多物件，咱人無這個有啲聯絡來控制物件發生。 Jadi kita juga tahu bahwa di dunia ini ada begitu banyak hal yang di luar kendali kita tidak bisa mempengaruhinya. 但是若是咱 甚至對主內面會曉安怎來讚美、來感謝上帝，去幫助咱嘅態度，互咱有好嘅態度，但直接我要為主嘅名來榮耀伊嘅名。 Jadi apabila kita mau belajar dari kerajaan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih dalam kehidupan kita bisa menjadi jiwa yang memuliakan nama Tuhan. 所以我要 常識鼓勵嘛，兄弟姊妹，還是咱尋求上帝國度，伊會幫助上帝會幫助咱人，行嘅生活有主嘅保守，有主嘅幫助，無管咱拄着什麼消費咧，上帝都會祝福咱人大大濟濟，咱唔能煩惱。 Jadi saya ingin mendorong saudara-saudari, apabila kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka apapun yang kita alami, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, apapun yang terjadi, Dia akan menuntun dan menyelamatkan kita. 所以我要鼓勵每一個兄弟聽耶穌跟咱講嘅話，咱來讀馬太福音嗬，6章33節，這是互咱知影，這是耶穌嘅話跟咱講。 Jadi saya mendorong saudara-saudari untuk membaca satu firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus kepada kita, yang tertulis di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 但你要先求神的国和他的义，那些东西都要加给你们了。所以我鼓勵每一個兄弟姊妹聽主嘅話，咱就得到相信上帝嘅祝福，咁咱相信進步，
咱有一个好的态度，伫主内面呢，寻求上帝的国度，这是最重要的。 Jadi saya mau mendorong saudara-saudari, mari kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan, dan kita juga percaya Tuhan akan menyertai kita. 上帝祝福每一个兄弟姊妹 Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya. 平安。 Shalom. 弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美加爱的银行061-308-6860 Widianto， 要把姓名和代号写在注明的当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里也要感谢弟兄姐妹们所给的奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿上帝大大的赐福于你们哦，神祝福。弟兄姐妹，这时候我们为了奉献向感恩。 Nah, saudara-saudari, dan kita mau bersyukur untuk persembahan. 我们知道一切的源头祝福都是从我们的神来的， Kita tahu semua berkat kita ada berasal dari Tuhan kita. 所以我们要向神感恩。 Jadi kita mau bersyukur pada Tuhan. 主耶稣，我们向你感恩， Tuhan Yesus kami bersyukur 让我们今天有这样的福气，能够来侍奉你，透过奉献。 Engkau memberkati itu dengan begitu luar biasa sehingga kami pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan 神 bagi 愿你 kita. 祝福众弟兄姐妹的奉献， Tuhan Engkau yang berkati persembahan dari saudara-saudari semuanya. 祝福他们的家庭， Engkau berkati keluarga mereka, 祝福他们的事业， berkati bisnis mereka, 祝福他们的儿女们都孝顺。 berkati anak mereka juga bisa berbakti pada orang tua. 感谢主， Kami bersyukur Bapa, 愿认我们的奉献， Engkau menerima persembahan 奉 kami 耶稣基督的名， di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，最后我们为了我们的国家，然后我们要做一个祝福的祷告。 Saudara-saudari, mari kita dan terakhir kita berdoa untuk untuk negara kita dan kita berdoa penutup. 因为我们知道我们不能够在教会已经蛮久的时间，所以我们求主怜悯，我们同心合意为这疫情来祷告。 Dan kita juga tahu kita sudah berbulan-bulan tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja dan mari kita sama-sama berdoa biar Tuhan yang biarlah COVID ini dapat segera berlalu. 我们一起祷告，天父，我们向你感恩， Bapa kami surga kami bersyukur 你给你的儿女们有权柄，为我们的国家来祷告。 Kau memberikan anak-anakmu kuasa sehingga kami bisa berdoa untuk negara kami. 主，我们为我们的总统来祷告。 Tuhan kami berdoa untuk presiden kami. 主啊，你祝福他， Tuhan kau yang berkati dia. 主你治理他，管理。我们相信上帝，你要使用他管理我们的国家。 Tuhan kau memberikan kuasa ini kepada dia sehingga kami percaya engkau akan memberkati dia dalam memerintah di negeri 谢谢你， kami. 主耶稣。 Terima kasih Tuhan. 同样的，主耶稣，我们为了医生和护士来祷告。 Dan kami juga berdoa untuk dokter, suster, dan tim medis. 主，你看到他们的付出，上帝呀，你是知道的。 Tuhan, kau melihat pengorbanan mereka. Tuhan, kami percaya engkau mengetahui semua 求 pengorbanan 主 mereka. 你保守他们的性命， Tuhan, kau yang memberkati hidup mereka. 让他们在帮助病患者、医疗他们的时候，主啊，有你来的爱。 Jadi sehingga ketika mereka merawat para pasien, biarlah kasih-Mu yang melimpah pada mereka. 主啊，我们也为的病患者来祷告。 Kami juga bersyukur, kami juga berdoa untuk para pasien. 主啊，你就是他们的医治者。 Tuhan, Engkaulah penyembuh mereka. 求主你怜悯医治他们，让他们得健康。 Tuhan, biarlah rahmat-Mu yang melimpah sehingga mereka bisa diberikan kesehatan. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 我们也为着媒体来祷告。 Kami juga berdoa untuk media. 主啊，你看到他们的付出，上帝，你宝血遮盖他们， Tuhan, Kau juga melihat pengorbanan mereka juga, Engkau kuasa darah-Mu yang melindungi 让 mereka. 他们出去去的某些地方的时候，在录影的当中，主啊，你保守他们。
Dan Tuhan Kau berkati mereka ketika mereka keluar meliput maupun mereka mau record, Kau yang berkati mereka. 你听我们的祷告。 Kau mendengarkan doa kami. 主，我们也为了众圣徒祷告。 Tuhan kami aja berdoa untuk murid-murid Kau, anak-anak Kau. 主啊，你祝福你的儿女们，让他们有健康，并且能够有健康的来侍奉你。 Tuhan Kau berkati anak-anakmu, berkati kami dengan kesehatan dan juga berikan mereka kesehatan dan juga bisa melayani Engkau. 让我们能够成为主耶稣的见证人。 Biar kami bisa menjadi kesaksian bagi nama Yesus. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 我们举起我们的手， Mari kita angkat tangan kita. 我们要做个祝福祷告。 Kita mau doa berkat. 天父，我们向你感恩， Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur. 开始到末了的聚会，你都与我们同在， Ibadah kami dari awal sampai akhir Engkau senantiasa 并且我 menyertai kami. 们相信你悦纳我们的赞美和敬拜。 Dan kami percaya Engkau telah menerima puji-pujian dari kami. 我们向你感恩， Kami bersyukur. 愿天父你的慈爱、 Biarlah kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 karunia Yesus Kristus, 圣灵的交通与感动， dan penyertaan Roh Kudus 常与我们同在，从今时直到永远。 dari sekarang sampai selama-lamanya. 神的百姓，我们领受神的祝福，一起说 Dan anak Tuhan yang kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 上帝祝福。 Tuhan memberkati.